श्रीमद्भगवतः स्तोत्र मंत्रस्य नरदवे सेवेति छन्दो श्रीकृष्ण परमात्मदेवः ब्रह्मबीजं भक्तिशक्ति ज्ञान वैराग्यतिलकम् मम श्रीमद्भागवत प्रसाद सिद्धार्थ पाठे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तुभं नाशग्रीवरमुक्तिकं करतले सर्वांगे हरिजनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपालचूड़ा अस्ति शतनिक्राग्र विकलात् कल्पकुशनाप्लुतं वस्तुस्तुतो वरुणादलं हरि निर्वाण निर्वकलं शस्त्रशस्त्रनिविन्दोले विविल शतकपि सहस्रावृतं हस्तनस्तनतापवर्गमखिलधरं किशोराकृति श्री भगवान नामयत्मकक्षरूपिणे श्रीमद्भागवताय नमो। एतद् सचन्दन गन्धपुष्पं समर्पयामि एतद् सचन्दन तुलसीपत्रं समर्पयामि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। श्रीमद् भागवतेर आरती हबे। এই ভাগবত আরতি করার জন্য গৃহস্বামী যজমান যিনি বা যারা আছেন কৃপা করে আসুন। শ্রীমদ্ ভাগবতের আরতি করার জন্য যজমান যিনি বা যারা আছেন আপনারা কৃপা করে আসুন। শ্রীমদ্ ভাগবতী আরতি ভোকালটা একটু বাড়াবেন। जय श्री राधे। जय श्री राधे। দরকার হলে ওইদিকে পেছন হয়ে যাবে, ওইদিকে পেছন হয়ে যাবে। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाश है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पंचम देव निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर मुक्ति पंतय पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर मुक्ति पंचम देव निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम ही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम ही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग की मंगल की आरती पावन पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला शांति के पावन पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला शांति के पावन पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी हे सुख करनी हे दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी हे सुख करनी हे दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती मधुर जब तम देखो खाने मारे दिखाने
वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग कंदक क्षण मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग कंद दिखल खाने मारे गो दिखाने वाला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम ही घन श्याम हे राम ही हरि राम ही श्री राम ही घन श्याम श्री राम यही घनो श्याम ही प्रभु की महिमा की आरती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती बोलो भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राधे वंदे अहं श्री गुरु श्री ज्योतपद कमल श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं ललितं तं सजीव सगना रघुनाथं तं सजीव साद्वैतं सवधूतं अवधूतं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदानु आदना सहगणललिता विशाखानितं ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य तिमिरन्धस्य ज्ञानेञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो तस्मै श्रीगुरवे नमो ॐ आनन्दलीलामय विग्रह सुन्दराय सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरस रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पथे जगत्पते गोपेषु गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते राधाकान्त नमोस्तुते ॐ तप्त कंचन गौरांगी गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी सुते देवी वृंदावई तुलसी दुपई तुलसी देवई प्रियावई केशव सच केशव सच कृष्ण
সব্রতই নমো নমঃ वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो शिरो श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास রঘুনাথ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণবন্দ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরো গ্রন্থের প্রারম্ভে করি মঙ্গলাচর গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের শরণ তিনেরই শরণে হয় বিঘ্ন বিনাশ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর শিবসদি গৌর ভক্ত হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে নিতাই গৌর সীতনাথ প্রেমানন্দে হরি 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 जय श्री राधे हरे कृष्ण जय राधेश्याम जय निताय परम दयाल पतित पावन श्री गौरहरि भगवानेर अशेष कृपा अशेष अनुकंपा अत्र अंचलेर अंतर्गत এই গৃহস্বামী तार এই শ্রী অঙ্গনে হরিমন্দিরের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে যে এমন সুন্দর পরম সুমাঙ্গলিক ভাগবত কথার আয়োজন এবং সেই আয়োজনে শ্রীমদ্ ভাগবতীয় কথা আস্বাদনের জন্য আপনারা যে সকল ভক্তবৃন্দ ভক্তজন ভক্তিমতী মা যারা কৃপাপূর্বক আগমন করেছেন গৌর গোবিন্দের কথা আস্বাদন করার জন্য সর্বাগ্রে ব্যাসপীঠ থেকে আপনাদের শ্রীচরণে জানাই অসংখ্য কোটি দণ্ডবত প্রণাম। হরি হরি जय श्री राधे हरे कृष्ण जय राधे तत्परे प्रणाम जानाई परम दयाल भगवत अभिन्न श्री गुरुदेवेर आदर चरण तत्परे प्रणाम जानाई पितामाता आदर चरणे जादेर अशेष कृपा अनुकंपाय
ভক্তি পথে আসতে পেরেছি। সেই পিতামাতার আতুল চরণে দণ্ডবোধ প্রণাম জানিয়ে আসুন আজকের এই পরম সুন্দর সুমাঙ্গলিক সুন্দর সন্ধিক্ষণে পরম মঙ্গলময় ভাগবত কথা আমরা আস্বাদন করব এবং কলিযুগে প্রাপ্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করব, এই অভিপ্রায় নিয়ে আমরা সকলে সমাগত হয়েছি। আমাদের পরম সৌভাগ্য আজকে আমরা এমন সুন্দর দিব্য ভাগবতীয় কথা সাধুর সঙ্গে বসে শ্রবণ করার সুযোগ প্রাপ্ত করিয়াছি। আজকে এই পরম মাঙ্গলিক সুন্দর সন্ধিক্ষণে দিব্য ভাগবতীয় কথা, এই কথা শ্রবণ করার জন্য যারা উপনীত হয়েছেন মনে রাখবেন এটা আপনাদের পরম সৌভাগ্য। শ্রীমদ্ ভাগবত বলছে জন্ম জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যং তদা ভাগবত লভে। শ্রীমদ্ ভাগবত বলছে জন্ম জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যং তদা ভাগবত লভে। জন্ম জন্মান্তরের পূর্ণ থাকলে তবেই ভাগবত শোনার ইচ্ছা জাগে, শুনতে বসা হয়। ইকোটা একটু কমিয়ে দেন। সেই জন্য আমরা আজকে যে এই ভাগবতের কথা শুনতে বসেছি এটা জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য। আপনারা বলবেন ভাগবত কথা শুনতে গেলে জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য লাগে। আমি তো বলছি না, ভাগবত বলছেন হ্যাঁ ভাগবত কথা শুনতে গেলে জন্ম জন্মান্তরে সৌভাগ্য লাগে। কেননা কলিযুগে কেবলমাত্র ভাগবত কথা শ্রবণের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ হয়। কলিযুগের মানুষের জন্য বলা হয়েছে যদি সে অন্য কিছু নাও করতে পারে, অন্য কোনো সাধন যদি সে নাও করতে পারে, কেবলমাত্র ভাগবত কথা শ্রবণ করতে পারে, এই কথা শ্রবণের দ্বারা সে কিন্তু ভগবানের কৃপা লাভ করে মনুষ্য জীবন সার্থক হয়ে যায়। তাই এই ভাগবত কথা শুনতে বসাটা পরম সৌভাগ্য, জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য। তো এই যে ভাগবত কথা শোনাটা সৌভাগ্য কেন না, পরীক্ষিত মহারাজ তিনি ভাগবত কথা শুনেছিলেন মাত্র 7 দিন। 7 দিন ভাগবত কথা শ্রবণ করে ভগবানকে প্রাপ্ত করেছিলেন। এটা কলিযুগে। তার পরবর্তীকালে ধুন্ধুকারী নামে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি মৃত্যুর পর প্রেতজনিতে চলে গেল, সেই প্রেতটাকে প্রেতজনি থেকে উদ্ধার করে দিলেন তার দাদা গোকর্ণ মহারাজ ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়ে। তৎপশ্চাৎ কলিযুগের মানুষ যখন ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যকে গ্রহণ করছে না, তখন ভাগবত কথার দ্বারা ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যকে মানুষ গ্রহণ করল। তাই ভাগবত কথা শ্রবণ করাটা পরম সৌভাগ্য। ভাগবত কথা শুনতে পারলে আর কিচ্ছু করা লাগে না, কলিযুগে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। তাই আমরা ভাগবত কথা যে শ্রবণ করতে বসেছি এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা এই যে পৃথিবীতে এসে সংসার জীবন যাপন করছি, শ্রীপুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব
এদের নিয়ে সংসার জীবনে চলছে। তা শুধু কি এটা করার জন্য এসেছি? এটাই কি আমাদের করণীয়? এটার দ্বারা কি মনুষ্য জীবন সার্থক হয়? শাস্ত্র কি বলছে? শাস্ত্র বলছেন স্মতব্য সততং বিষ্ণু বিস্মতব্য ন জাতুচিত সর্ববিধি নিষেধা তুরয়া এব কিংকরা। শাস্ত্র কি বললেন? স্মতব্য সততং বিষ্ণু। শাস্ত্র আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, হে কলির মানব, তোমরা শুধু সংসার করার জন্য আসো, স্ত্রীপুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এদের নিয়ে যে চলা, থাকা খাওয়া পড়া, সন্তান সন্ততি উৎপাদন করা, এই সমস্ত কর্মগুলো একটা পশুও করে। ফলে শুধু এই কর্মগুলো করার জন্য তুমি আসনি। তোমাকে যে মনুষ্য জন্মটা দেওয়া হয়েছে শুধু এই কর্মগুলো করার জন্য নয়। এটা তো একটা পশু করে, খায় দায় ঘুমোয়, সন্তান সন্ততি উৎপাদন করে। তাহলে একটা পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য কি? তাহলে শাস্ত্র আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, কলির মানব তোমরা কেন এসেছো, কি নির্দেশ মানার জন্য এসেছো? না স্মতব্য সততং বিষ্ণু, সর্বদাই ভগবান বিষ্ণুকে তুমি স্মরণ করবে। ভগবানকে সর্বদাই তুমি স্মরণ করবে। স্মরণ করার জন্য তুমি এসেছো, শুধু সংসার করার জন্য নয়। তাহলে শাস্ত্রের যে বিধিটা কি, বিধানটা কি দেখবেন, সমগ্র শাস্ত্রের নির্যাস বিধি, শ্রেষ্ঠ বিধি তা হলো কি? স্মতব্য সততং বিষ্ণু। সমস্ত শাস্ত্র থেকে একটা নির্দেশ পাবেন যে সর্বদাই ভগবানকে স্মরণ করো, সর্বদাই ভগবানকে স্মরণ করো। আর কি নিষেধ? এটা হলো বিধি, আমাদের জন্য নির্দেশ, শাস্ত্রের নির্দেশ। আর নিষেধ কি? শাস্ত্র তো আমাদেরকে নিষেধও করেছে। কি নিষেধ করেছে? না বিস্মতব্য ন জাতুচিত সর্ববিধি নিষেধা তুরয়া এব কিংকরা। শাস্ত্র বলছেন নিষেধের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিষেধ হলো কি? না তুমি ভগবান বিষ্ণুকে ভুলে যাবে না। সমগ্র শাস্ত্রের নির্যাস শ্রেষ্ঠ কথা, শ্রেষ্ঠ বিধি হলো তুমি ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করবে। আর শ্রেষ্ঠ নিষেধ হলো ভগবান বিষ্ণুকে তুমি ভুলে যাবে না। কিন্তু আমরা কি করেছি? আমরা সেই দুটো কথার কোনোটাই মানতে পারি না। কি? যে বিধান দেওয়া হয়েছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে তুমি সদা সর্বদা স্মরণ করবে, স্মরণ কি করি? স্মরণ আমরা করি না। স্মরণ না করলে কি হবে আমাদের? ভগবানকে স্মরণ না করলে আমাদের কি ক্ষতি হবে? চারটি ক্ষতি হবে। বলছেন হানি হবে, ছিদ্র এসে যাবে, মোহ এসে যাবে, আর বিভ্রম এসে যাবে। যদি তুমি শাস্ত্রের নির্দেশ ভগবানকে স্মরণ না করো, তোমার জীবনে চারটে ক্ষতি হয়ে যাবে। কি চারটে ক্ষতি? না হানি হবে। কি হানি হবে? না তোমার সৎ ভাবনাগুলো চলে যাবে, সৎ চিন্তাগুলো চলে যাবে, এইটা তোমার ক্ষতি হবে। মনুষ্য জীবন পেয়ে যদি ভগবানকে স্মরণ না করি, শাস্ত্র বলছেন ভগবানকে স্মরণ করো, যদি না স্মরণ করি তাহলে আমাদের হানি হবে, ক্ষতি হবে। কোন ক্ষতি? আমরা সৎ পথ থেকে সরে যাব, সৎ পথে কেউ থাকতে পারবো না, সততার পথ থেকে সরে যাব। এইটা হলো আমাদের জীবনের সব থেকে বড় ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্ষতি কি? ছিদ্র এসে যাবে তোমার জীবনে। কি ছিদ্র আসবে? না বিষয়ে তুমি আসক্ত হয়ে যাবে। বিষয়ে তুমি আসক্ত হয়ে যাবে। যখন সৎ পথ থেকে সরে গেলে তুমি
এই ক্ষতিটা যখন তোমার জীবনে হয়ে গেল, তুমি কিন্তু বিষয়ে বেশি করে আসক্ত হয়ে যাচ্ছ। স্ত্রীপুত্র, পরিবার, আত্মীয় স্বজন, গাড়ি বাড়ি, টাকা পয়সা, এই বিষয়ে বেশি করে আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটাই হলো তোমার জীবনের ছিদ্র, এটাই হলো তোমার জীবনের ছিদ্র। আর এই ছিদ্রটা হলে তোমার আরো ক্ষতি হবে। কি হবে? মোহ এসে যাবে। কোন মোহ এসে যাবে? না, মায়ার মোহ এসে যাবে। মায়া তোমাকে মোহিত করে দেবে। আর মায়া যদি মোহিত করে দেয়, তাহলে আবার তোমার একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। কোন ক্ষতি? তোমার বিভ্রম এসে যাবে। কোন বিভ্রম? না, তোমার বুদ্ধিটা বিভ্রম হয়ে যাবে, অর্থাৎ বুদ্ধিটা বিপর্যয় হয়ে যাবে। বুদ্ধি আর বুদ্ধির জায়গায় থাকবে না, তার বিপর্যয় ঘটে যাবে। তাহলে সর্বদাই ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতে হবে। যদি স্মরণ করতে না পারি, আমাদের হানি হবে। কোন হানি? না, সৎ পথ থেকে আমরা সরে যাব। দ্বিতীয় ক্ষতি কি? না, সংসারে আসক্ত হয়ে যাব। এই ছিদ্র এসে গেল, আর এই ছিদ্রের দ্বারা আমাদের মোহ এসে গেল, অর্থাৎ মায়ায় মোহিত হয়ে গেলাম। মায়ায় যখন মোহিত হয়ে গেলাম, তখন আমাদের ক্ষতি হয়ে গেল। কোন ক্ষতি? বিভ্রম, অর্থাৎ বুদ্ধি বিপর্যয় হয়ে গেল। আর বুদ্ধির যদি বিপর্যয় হয়, কি হবে? তুমি অসৎ পথে পরিচালিত হয়ে, অসৎ কার্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তোমার জীবনটাই নষ্ট করে ফেলবে। তোমার জীবনটাই, মনুষ্য জীবনটা তোমার ব্যর্থ হয়ে যাবে। অসৎ পথে পরিচালিত হয়ে, অসৎ কর্মের দ্বারা তোমার এই মনুষ্য জন্মটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর তুমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে। এই নরক যন্ত্রণা ভোগের পরেও শান্তি নেই। তোমাকে একটা জন্ম দেওয়া হবে, যে জন্মটা কৃমিকীট, ছাগল, শিগাল, নিকৃষ্ট জনি। একটা জনি নয়, 84 লক্ষ জনি। পুনরপি জন্ম, পুনরপি মরণ, পুনরপি জননী জঠরে শয়ন। বারবার জন্ম মৃত্যুর চক্র তুমি পড়তে থাকবে। এই তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে যদি ভগবানকে তুমি ভুলে যাও। তাই শাস্ত্র বারবার আমাদের বলছে, তুমি ভগবানকে স্মরণ করো। শাস্ত্রের সব থেকে বড় নির্দেশ হলো ভগবানকে স্মরণ করো। তাই অবশ্যই আমাদের মনুষ্য জীবনে সার্থক করতে গেলে সর্বদাই ভগবানকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণটা কেমন করে করব? ভগবানকে কেমন করে স্মরণ করব? স্মরণ করার পথ কে দেখিয়েছেন? পতিত পাবন গৌর হরি ভগবান। তিনি কি বললেন? তিনি বলছেন, না খাইতে শুইতে উঠতে বসতে যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম নহে সর্ব সিদ্ধি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চৈতন্য ভাগবতে বললেন, খাইতে শুইতে উঠতে বসতে যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি। কিভাবে তুমি ভগবান বিষ্ণু চরণে শরণ নেবে? খাইতে শুইতে উঠতে বসতে। শরণটা হবে ভগবানকে খাইতে, খেতে খেতে শরণ করবেন। শুইতে উঠতে বসতে সর্বদাই ভগবানকে স্মরণ করবে। এই স্মরণটা তুমি যে কোনো সময় করতে পারো। খাইতে খাইতে করতে পারো, উঠতে বসতে করতে পারো। যে কোনো কর্ম করতে গিয়ে স্মরণটা তুমি ভগবানকে করতে পারো। আচ্ছা, খাইতে খাইতে ভগবানের শরণ নেওয়া যায়, উঠতে বসতে শরণ নেওয়া যায়, কিন্তু শুয়ে শুয়ে কি করে ভগবানের শরণ নেওয়া যায়? মহাপ্রভু বললেন, শুইতে শুইতেও ভগবানের শরণ নেওয়া যায়। তাহলে শুইতে শুইতে কিভাবে তুমি ভগবানের শরণ নেবে? আমি তো শুয়ে শরণ নেব, কিন্তু এমন ঘুম এসে গেল, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, তাহলে কি শরণ নেওয়া হলো? শরণ তো নেওয়া হলো না। মহাপ্রভু নির্দেশ দিলেন যে শুয়ে শুয়ে হরিনাম করা যায়, কিন্তু সারাদিন কর্ম করেছি, কর্মের পর যখন শুয়েছি একটু হরিনাম করব, কিন্তু ঘুম এসে গেল।
না, স্মরণ তো হলো না। তাহলে কি করে শুইতে শুইতে স্মরণ নেওয়া যায়? না, শাস্ত্র বলছেন শুইতে শুইতে স্মরণ নেওয়া যায়। আমার গুরু মহারাজ বলতেন, এক বৈষ্ণব ভক্তকে তিনি চিনতেন। এক বৈষ্ণব ভক্তকে তিনি চিনতেন। সেই বৈষ্ণব ভক্ত উনি এতই ভগবানের ভজন করেছিলেন, এতই হরিনাম জপ করেছিলেন, এই হরিনাম জপের দ্বারা ওনার কি হলো, এই হরিনাম জপের দ্বারা এমন উনি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাতে করে উনি যখন রাত্রে ঘুমোচ্ছেন, উনি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন, কিন্তু মুখে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ধ্বনিত হচ্ছে। সেই মানুষটা নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন, কিন্তু ঘুমের ঘোরের ভেতরে মুখ দিয়ে তার হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ধ্বনিত হচ্ছে। এটা কি করে সম্ভব? না, এটাও সম্ভব। একেই বলে শুইতে শুইতে হরিনাম। শুয়েও হরিনাম করা যায়, আপনি ঘুমিয়ে গেলেও হরিনাম করা যায়। সেটা কিভাবে হবে? সেটা অভ্যাসের দ্বারা হবে। আপনি যদি এই হরিনামটা অভ্যাস করতে থাকেন, এই অভ্যাসের দ্বারা আপনার ইন্দ্রিয়গুলো এমন ভাবে হরিনামে ধাবিত হয়ে যাবে যে আপনি ঘুমাবেন, কিন্তু আপনার মুখ সে নাম অজপা নাম জপে যাবে। অজপা নাম মুখ কিন্তু জপে যাবে। আপনার এটা কখন আসবে? এই দৃঢ়তার জায়গা, যখন আপনি দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাস করতে থাকবেন হরিনাম। হরিনামের অভ্যাস করতে থাকলে অভ্যাসের দ্বারা একটা সময় এমন হবে যে তুমি ঘুমলেও জয় শ্রী রাধে হরে কৃষ্ণ, জয় জয় শ্রী রাধে হরে কৃষ্ণ। তো শুইতে শুইতে হরিনাম করা যায়। শুধু এই দৃষ্টান্ত নয়, আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই। আপনারা ঠাকুর হরিদাস, হরিদাসের কথা তো সকলেই জানেন। কি হরিদাস ঠাকুর? ওই হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেও উনি হরিনাম করতেন। কি হরিনাম ছেড়ে উনি হরে কৃষ্ণ। তো হরিদাস ঠাকুর উনি হরিনাম করছেন, যবনকুলে আবির্ভূত হয়েও হরিনাম করছেন। এই হরিনামের দ্বারা ওনার কি হলো না, এতই হরিনাম করলেন, এই হরিনামের প্রভাবে মুসলমান তারা কিন্তু অসন্তুষ্ট হলেন। যবনকুলে জন্মগ্রহণ করে হরিদাস হরিনাম করছে, কাজীর নির্দেশ, ওকে 22 বাজারে বেত্রাঘাত করো, ওর মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হলো, মৃত্যুদণ্ড ধার্য হয়ে গেল, তাকে 22 বাজারে বেত্রাঘাত করা হলো, কিন্তু হরিনামটা তার মুখ থেকে গেল না। কিন্তু যারা তাকে এই বেত্রাঘাত করেছিলেন, যারা সেই আঘাত করেছিলেন, তারা চিন্তিত হয়ে গেলেন যে আমরা তো কোনোভাবেই এই হরিদাস ঠাকুরকে তার হরিনামটা থেকে হরে কৃষ্ণ। জয় জয় শ্রী রাধে হরে কৃষ্ণ, জয় রাধেশ্যাম, জয় রাধে। হরে কৃষ্ণ।
তো হরিদাস ঠাকুর ওনাকে যখন 22 বাজারে বেত্রাঘাত করা হলো, ওনার যখন মৃত্যু হলো না, তখন সেই যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারা কিন্তু চিন্তিত হলেন। কাজী সাহেব বলে দিয়েছেন, যদি হরিদাসের মৃত্যু না হয় তোমাদের গর্দান নেব, তাই না? তো সেজন্য এখন চিন্তা করলেন যে তাহলে কি হবে। হরিদাস ঠাকুর চিন্তা করলেন যে আমার জন্য তোমরা কেন কষ্ট করবে, আমার জন্য তোমাদের কেন অসুবিধা হবে, তার থেকে আমাকে জলে ভাসিয়ে দাও। উনি কি করলেন না, উনি সেই 22 বাজারের বেত্রাঘাতের পরেও হরিনাম করে যাচ্ছেন, হরিনামটা মুখ থেকে ছাড়ানো যাচ্ছে না। কিন্তু উনি দেখলেন যে যারা বেত্রাঘাত করছেন তারা ঠকে গিয়েছেন, পারছেন না, এবং তারা যদি হরিদাসকে মারতে না পারেন তাদের জীবন যাবে। তার জন্য তাদের কথা চিন্তা করে কৃপা পরবশ হয়ে হরিদাস ঠাকুর বললেন, আমি এখন সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছি, আর তোমরা আমাকে জলের মধ্যে ভাসিয়ে দেবে। তো হরিদাস ঠাকুর তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। আর সকলেই মনে করলেন যে হরিদাস ঠাকুর মারা গিয়েছেন। তার তো কোনো নড়াচড়া নেই, শ্বাসবায়ুটা যে বইছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না, উনি সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছেন। আর তখন সেই যে কাজীর চর যারা অনুচর, তারা কি করলেন, হরিদাস ঠাকুরকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলেন। তো ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে, আর যখন শান্তিপুরে চলে গেল, ওইদিকে অদ্বৈত প্রভু উনি চিন্তা করলেন কি হলো, একটা মরা ভেসে আসছে, কিন্তু সেখান থেকে হরিনামের ধ্বনি কি করে আসছে, এটা কি করে সম্ভব। উনি তখন সেই গঙ্গার মধ্যে আরোহণ করলেন এবং সেই মৃতদেহটাকে নিয়ে এলেন। দেখলেন যে ও এখনো তো জীবন আছে, এখান থেকে তো হরিনামের ধ্বনি আসছে। উনি সেই কর্ণের মধ্যে মুহুর্মুহু হরির ধ্বনি উচ্চারণ শুরু করলেন। তখন সেই হরিদাস ঠাকুর যে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার তার সেই আগের অবস্থা ফিরে এলো। তিনি উঠে হরিধ্বনি করে সেই হরিনাম শুরু করলেন। তাহলে তিনি কিন্তু মারা যায়নি, তিনি সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যখন তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন তখন তো তার কোনো বাইরের জ্ঞান ছিল না, কিন্তু হরিনামটা দিব্যি তিনি করে গিয়েছেন। তার কোনো জ্ঞান নেই, কিন্তু দিব্যি তিনি হরিনাম করে গিয়েছেন। এটা কি করে সম্ভব? তার কোনো জ্ঞান নেই, জলের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়েছে তাকে, কিন্তু তিনি হরিনাম করে যাচ্ছে। তাই এটা কি করে সম্ভব হয়? এটা সেই জন্যই সম্ভব হয় যে এটা স্মরণ, একেই বলে স্মরণ। এমন ভাবে ভগবানের চরণে স্মরণ নিয়েছেন, এই স্মরণ নিতে নিতে এই অভ্যাস যোগটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে উনি না জানলেও, উনি না করলেও, হরিদাস ঠাকুর বলেছিল যে হরিনাম তো আমি ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু হরিনাম যে আমায় ছাড়ে না। আমি হরিনাম ছেড়ে দিতে চাইলেও হরিনাম আমাকে ছাড়বে না। তো এটা কি করে হয়? এটা অভ্যাসের দ্বারা হয়। এই জন্য স্মরণটা কিরকম করে হয় না, শুইতে শুইতেও হয়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হয়। এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন, খাইতে শুইতে উঠতে বসতে যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম নাই, সর্ব সিদ্ধি হয়। খাইতে শুইতে উঠতে বসতেও ভগবানের নাম নেওয়া যায়, এইভাবে শুয়ে শুয়েও ভগবানের নাম করা যায়। তো এই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যেন এই মহাপ্রভুর সেই বাণী যেন পালন করতে পারি, খাইতে শুইতে উঠতে বসতে যেন ভগবানের নামটা করতে পারি। আর এই নামটা যদি করে যায়, একটা সময় এই এমন একটা অভ্যাসের জায়গায় পৌঁছে যাব যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হরিনাম হবে। আর এটাই প্রয়োজন। এইভাবে যদি ভগবানকে স্মরণ করতে পারি, তাহলে বলছেন কি না, এইভাবে ভগবানকে স্মরণ করলে তুমি
তোমার মনুষ্য জীবন সার্থক হলো। ভগবানের কৃপা লাভ করে ভগবানের সেই নিত্য ধাম, সেই গোলক ধামে তুমি যাত্রা করতে পারবে। মনুষ্য জীবন সার্থক হলো। সেজন্য আমাদের এইভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। শুধু সংসারে খাওয়া দাওয়া পড়া থাকা এটা নয়, এটা পশুরাও করে। আমাদেরকে কি করতে হবে না, স্মতব্য সততং বিষ্ণু, সর্বদাই ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতে হবে। এটাই হলো শাস্ত্রের নির্দেশ। এই নির্দেশ আমরা যদি মেনে চলতে পারি, অবশ্যই ভগবানের কৃপা আমরা লাভ করতে পারব। তা এখন আজকে একটি বিশেষ দিন, এমনিতেই মহা বৈশাখ মাস চলছে, আবার সেই বৈশাখ মাসের মধ্যে আজকে একটি বিশেষ তিথি, অক্ষয় তৃতীয়া তিথি। এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে আমরা বসে দিব্য ভাগবত কথা শ্রবণ করার সুযোগ প্রাপ্ত করেছি। বলছেন বিশেষ বিশেষ তিথি, বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র, বিশেষ বিশেষ মাস, এগুলো হরিভজনের জন্য খুব অনুকূল। অন্যান্য সময় হরিভজন করলে আপনি যে ফল প্রাপ্ত করবেন, বিশেষ বিশেষ দিনে, বিশেষ বিশেষ তিথিতে, বিশেষ বিশেষ মাসে যদি হরিভজন হয়, তার জন্য অনেক বেশি ফল প্রাপ্ত করা যায়, অনেক বেশি ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। তো এই জন্য সেই বিশেষ তিথির মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়া হলো একটি বিশেষ তিথি। এই তিথিতে যদি হরিভজন করা যায়, যদি হরিনাম করা যায়, হরিকথা শ্রবণ করা যায়, একটু বিশেষ ফল লাভ করা যায়। বলা হয়েছে কি যে অক্ষয় তৃতীয়ায় আপনি যা করবেন সেটা আপনার অক্ষয় থেকে যাবে। কি অক্ষয় তৃতীয়া দিন আপনি যা করবেন সেটা আপনার অক্ষয় থেকে যাবে। কি অক্ষয় শব্দের অর্থ কি? যা ক্ষয় নেই। সেজন্য এই দিন আপনি যদি দান করেন, অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হবে। এই দিন যদি যাগ করেন, যজ্ঞ করেন, হরিনাম করেন, হরিকথা শ্রবণ করেন, অর্থাৎ ভগবত ভক্তি সম্পর্কিত যে কোনো কর্মই আপনার ক্ষয় হবে না, এটা আপনার থেকে যাবে। হ্যাঁ, অক্ষয় হয়ে থেকে যাবে। এটা কখন আপনার জীবনে কাজে লাগবে? যখন আপনি ওই পারে যাবেন। ওই পারে যাওয়ার সময় তখন কিন্তু এটা আপনার কাজে এসে যাবে। অক্ষয় রূপে থেকে গেল, তখন কাজে এসে যাবে। এই জন্য অক্ষয় তৃতীয়া আমরা এই দিনটি, এটি হলো চান্দ্র বৈশাখ মাসের তৃতীয়া তিথি। এই বিশেষ তিথিতে অর্জিত পূর্ণ বা সুকৃতির যেমন ক্ষয় নেই, তেমনি এই তিথিটি সতর্কতার সহকারে পালন করা জরুরি। যে কোনো প্রকার মন্দ কর্ম যদি হয়ে যায়, ওই মন্দ কর্মটাও কিন্তু অক্ষয় থেকে যাবে। যেমন যদি পূর্ণ কর্ম করি, ভগবত ভক্তি সম্পর্কিত কোনো কর্ম করি, সেটা যেমন ক্ষয় হবে না, থেকে যাবে, আমার পরপারের কাজে লাগবে। ঠিক তেমনি করে যদি কোনো পাপ কর্ম করে ফেলি, সেটাও কিন্তু ক্ষয় হবে না, ওটাও থেকে যাবে। ওইটা কোথায় নিয়ে যাবে? ওইটা নরকে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো কোনোটারও ক্ষয় হবে না। পাপ কর্ম করলেও ক্ষয় হবে না, হ্যাঁ, সেটাও কিন্তু রয়ে যাবে। ওই পাপের দ্বারা তুমি নরকে যাবে। তো যাই হোক, এই জন্য এই দিনটি সাবধানতার সঙ্গে পালন করব। হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রী রাধে। আজ তো হয়নি, একটুকুনো লাগেইনি, মন হয়নি। জয় শ্রী রাধে, হরে কৃষ্ণ, জয় রাধে শ্যাম। তো এই জন্য অক্ষয় তৃতীয়া আমরা সাবধানের সঙ্গে পালন করব। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আমরা যতটুকু সময় পারবো আমরা হরিকথার সঙ্গে যুক্ত থাকবো। তা আসুন সেই হরিকথা আমরা শ্রবণ করছি। একটু ভজন আস্বাদন হোক। অনেকক্ষণ বসে আছেন, একটু ভজন আস্বাদন করে বাকি হরিকথা। বেশি সময় নেব না, কারণ সময় কম, কিঞ্চিত একটু হরিকথা হবে। যাবি একাই আমি, খুঁজি গো
তোমার হাত ধরে পার করি নিও গো আমায় দয়াল হাত ধরে পার করে নিও গো আমায় আধার যাবি একাই আমি খুঁজি গো তোমার হাত ধরে পার করে নিও গো আমায় রাধারমণ মদন মোহন ওগো গিরিধারী অহরহ বংশী ধ্বনি শুনি গো তো মারি রাধারমণ মদন মোহন ওগো গিরিধারী অহরহ বংশী ধ্বনি শুনি গো তোমারি ওই চরণে ভক্ত জনে ওই চরণে ভক্ত জনে তরাবে কি হাল হাত ধরে পার করে নিও গো আমায় দয়াল হাত ধরে পার করে নিও গো আমায় রাধারমণ মদন মোহন ওগো গিরিধারী অহরহ বংশী ধ্বনি শুনি গো তোমারি রাধারমণ মদন মোহন ওগো গিরিধারী অহরহ বংশী ধ্বনি শুনি গো তোমারি ও ভজনে তুমি বিনে অভাজনে তুমি বিনে তরাবে কি হাল হাত ধরে পার করে নিও গো আমায় দয়াল হাত ধরে পার করে নিও গো আমায় আধার যাবি একাই আমি খুঁজি গো তোমায় হাত ধরে পার করে নিও গো আমায় দয়াল হাত ধরে পার করে নিও গো আমায় আধার যাবি একাই আমি এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে আমাদের ভক্তি জগতে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা প্রবাহ লীলা প্রবাহ ঘটেছিল। এই অক্ষয় তৃতীয়া দিন সত্যযুগের সূচনা হয়েছিল। আমরা যুগ কটা আমাদের চারটি যুগ, সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি। এই যে সত্যযুগের সূচনা, এটা এই অক্ষয় তৃতীয়া দিনেই কিন্তু সত্যযুগের
সূচনা হয়েছিল। এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে পুণ্য সলীলা গঙ্গা এই মর্তধামে এসেছিলেন। গঙ্গা দেবী মর্তের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিলেন, মর্তে এসেছিলেন কবে? এই অক্ষয় তৃতীয়া দিন। কিভাবে সেই গঙ্গা দেবী মাতা গঙ্গা এই মর্তে অবতরণ করলেন? সগর নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজা এক সময় একটি যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞটা করার জন্য অশ্বকে প্রেরণ করে দিলেন। সেই অশ্বটা ইন্দ্র চুরি করে নিয়ে চলে গেল। ইন্দ্র সেই অশ্বটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে কপিল মুনির আশ্রমের পাশে বেঁধে রেখে দিলেন। কপিল মুনির আশ্রম কোথায়? গঙ্গা সাগরে, ভাগীরথীর মোহনায় গঙ্গা সাগরে, সাগর তীর্থে, সেখানে কপিল মুনির আশ্রম। সেই কপিল মুনি আজও সেখানে সমাধিস্থ হয়ে আছে। তো এই কপিল মুনির আশ্রমের পাশে রেখে দিলেন কে? ইন্দ্র। আর তখন সেই সগর রাজার 60,000 পুত্র ছিল। সগর রাজার 60,000 পুত্র ছিল। সেই 60,000 পুত্র তারা চিন্তা করলেন, আমার পিতার এই যজ্ঞীয় অশ্বটাকে যে কে চুরি করে নিয়েছে আমরা বুঝতে পারলাম না, অশ্বটা তো পাওয়া যাচ্ছে না। যদি অশ্বটা পাওয়া না যায় তাহলে যজ্ঞ তো সম্ভব হবে না, যজ্ঞ সম্পন্ন হবে না। যজ্ঞ যদি সম্পন্ন না হয় তাহলে পৃথিবীতে অমঙ্গল হবে। কি? তাহলে পৃথিবীতে অমঙ্গল হবে, যজ্ঞটা সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য ওরা অশ্বের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। ওরা সেই অশ্বটাকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করলেন, কোথাও পেলেন না। শেষে দেখলেন কপিল মুনির আশ্রমের পাশে সেই অশ্বটি বাঁধা। মানে ইন্দ্রদেব চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন অশ্বটা, যখন দেখলেন ওই 60,000 সগর রাজার 60,000 পুত্র অশ্বের পেছনে ছুটে আসছেন, ইন্দ্র চিন্তা করলেন এই সময় আমাকে এই অশ্বটাকে এখানে রেখে দেখে চলে যেতে হবে। তাই সেই কপিল মুনির আশ্রমের পাশে রেখে চলে গেলেন। এখন সেই সগর রাজার 60,000 পুত্র চিন্তা করলেন কপিল মুনির আশ্রমে অশ্ব বাঁধা, তাহলে কপিল মুনি চুরি করে এনেছে। এই কথা চিন্তা করে তারা কপিল মুনিকে নানান কটু কথা বললেন, অনেক অসম্মান করলেন। যখন অসম্মান করলেন, কটু কথা বললেন, কপিল মুনি তখন ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকালেন। ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রোধের অগ্নিতে সগর রাজা 60,000 পুত্র সেখানে মারা গেলেন। 60,000 পুত্র সেখানে মারা গেলেন। এখন কি হবে? সগর রাজা দেখলেন তার 60,000 পুত্র মারা গিয়েছে, ফিরে এলেন না। তখন সেই সগর রাজার নাতি, তার নাম হলো অংশুমান। অংশুমান তিনি বেরিয়ে পড়লেন ওই অশ্বের খোঁজে। খুঁজতে 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 কপিল মুনির আশ্রমের পাশে এসে দেখলেন সে অশ্বটা বাঁধা আছে। আর তার সেই পিতৃব্য কাকারা তারা সেখানে মারা গিয়েছে। এখন সেই অংশুমান কপিল মুনির স্তব স্তুতি করলেন। কপিল মুনির চরণে প্রণাম করে তার স্তব স্তুতি করলেন। কপিল মুনি প্রসন্নিত হলেন, আনন্দিত হলেন। অংশুমানকে সমস্ত কথা খুলে বললেন যে দেখো, আমি কিন্তু চুরি করে আনিনি, এই অশ্বটা ইন্দ্র চুরি করে এনেছে। আর তোমার কাকারা বৃথা আমাকে সে দোষারোপ করেছিল, তাই আমার ক্রোধের অগ্নিতে তারা মারা গিয়েছে। এখন তুমি অশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে যাও, তোমার পিতামহের যজ্ঞটা সম্পন্ন হোক। অংশুমান সেই যজ্ঞটা সম্পন্ন করার জন্য অশ্বটা নিয়ে এলেন। সেই অশ্বের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হলো। কিন্তু আবার ফিরে গেলেন অংশুমান কোথায়? কপিল মুনির কাছে। হে মুনিবর, কৃপা করুন, আমি আমার কাকাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে চাই।
মানে ওই যে শকর রাজা তার দুজন পত্নী ছিল, এক পত্নীর গর্ভ থেকে এই ৬০,০০০ পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, আর এক পত্নীর গর্ভ থেকে একটি মাত্র ছেলে হয়েছিল। সেই ছেলের ঘরে আবার নাতি এসেছিল। ওই জন্য সেই যারা মারা গিয়েছেন এরা সম্পর্কে ওর কাকা, অংশুমানের কাকা সম্পর্কে হয়। তা সেই অংশুমান কপিল মুনির চরণে এসে প্রণাম করে বলছেন, মুনিবর, যজ্ঞ তো সম্পন্ন হলো, কিন্তু আমি আমার কাকাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তাদের রক্ষা কি করে হবে, কৃপা করে বলুন। তখন সেই কপিল মুনি তিনি আনন্দিত হয়ে অংশুমানের ভক্তিতে আনন্দিত হয়ে বলছেন, অংশুমান দেখো, এই একমাত্র গঙ্গার স্পর্শ না হলে এই তোমার ৬০,০০০ কাকার উদ্ধার কোনো মতে সম্ভব নয়, গঙ্গার স্পর্শ না হলে হবে না। তখন অংশুমান গঙ্গা দেবীর আরাধনা করলেন। অংশুমান গঙ্গা দেবীর আরাধনা করলেন। গঙ্গা দেবী প্রসন্নিত হলেন, আনন্দিত হলেন। গঙ্গা দেবী বলছেন না, অংশুমান কিন্তু গঙ্গা দেবীকে আনতে পারলেন না। অংশুমান অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গঙ্গাকে আনতে পারেননি। পরে অংশুমানের পুত্র দিলীপ তিনিও চেষ্টা করেছিলেন, তিনিও কিন্তু আনতে পারেননি। এনেছিল কে? দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথ উনি কিন্তু অনেক চেষ্টা করে গঙ্গা মাতাকে প্রসন্ন করলেন, আর গঙ্গা মাতা দর্শন দিলেন। দর্শন দেওয়ার পর ওই ভগীরথ উনি গঙ্গা মাতাকে বলছেন, হে মাতো, সন্ন্যাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ শান্ত জগৎ পাবন সাধুগণ আপনার জলে স্নান করে তাদের অঙ্গ সঙ্গ দিয়ে আপনার পাপ হরণ করবেন, কারণ তাদের হৃদয়ে অগহারী শিহরী নিত্য বিরাজমান। গঙ্গা দেবী বলছেন যে দেখো, তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, আমি পৃথিবীতে আসতে চাই, কিন্তু আমি যে পৃথিবীতে আসব অনেক অসাধু পাপাচারী তারা আমার এই জলে অবগাহন করবে, তাদের পাপগুলো আমি নেব, সেই পাপগুলো নিয়ে তো আমি দূষিত হয়ে যাব, তাই আমি মর্তে যাব না, মর্তের মাটিতে আমি যাব না। কারণ ওখানে যেমন সাধু সন্ন্যাসীরা পবিত্র হবে, তেমন যারা পাপী তাপী তারাও তো আমার এই জলে অবগাহন করবে, বলে তারা তাদের সমস্ত পাপগুলো আমাকে দিয়ে দেবে, আমি তো দূষিত হয়ে যাব। সেই কথার প্রত্যুত্তরে ভগীরথ বলছেন, মা গো, তুমি মর্তে এলে যেমন পাপী তাপী সমস্ত পাপ তোমাকে দিয়ে চলে যাবে, ঠিক তেমনি করে অনেক সাধু মহাত্মা তারা তো স্নান করবে, তারা স্নান করলে তোমার জলে তারা কিন্তু তোমার পাপগুলো সব হরণ করে নেবে, তুমি আবার পবিত্র হয়ে যাবে। সমস্ত পাপ সেই সাধু মহাত্মা বৈষ্ণবেরা তারা গ্রহণ করে নেবে। বলে তারা যদি গ্রহণ করে নেয় তারা তো পাপী হয়ে যাবে, এটাও তো আমার পাপ, আমি আমার পাপগুলো কি করে ওই সমস্ত সাধু মহাত্মাকে দিয়ে দেব? ভগীরথ বলছেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই মা, প্রত্যেকটা সাধু বৈষ্ণবের হৃদয়ে যে ভগবান বসে আছেন, ওই সাধু বৈষ্ণব মহাত্মারা গঙ্গায় স্নান করে মানে আপনার জলে অবগাহন করে সমস্ত পাপ নিয়ে নিলে কি হবে? ওই পাপগুলো ভগবান তাদের হৃদয়ে বসে আছে, সমস্ত পাপ থেকে তাদেরকে মুক্ত করে দেবে। আপনার কোনো চিন্তা নেই, কৃপা করে আপনি মর্তে চলো। মা গঙ্গা তিনি ভগীরথের এই যুক্তিতে বড় আনন্দিত হলেন, বড় প্রসন্নিত হয়ে উনি বলছেন, ঠিক আছে আমি মর্তে যাব, কিন্তু আমি যদি মর্তে যাই আমার বেগটা কি করে কে ধরবে? আমি যখন মর্তের মাটিতে পড়বো তখন তো আমি পাতালে চলে যাব, আমার যে বেগ প্রচন্ড, এই বেগটা কে ধরবে? আসলে গঙ্গার উৎপত্তি কোথায়? গঙ্গার উৎপত্তি ভগবানের শ্রীচরণ থেকে। গঙ্গার উৎপত্তি ভগবানের
শ্রীচরণ থেকে যখন ওই বামনদেব ভগবান শ্রী বিষ্ণুর আরেক অবতার হলো বামনদেব, ওই বামনদেব ভগবান উনি যখন ওই বলি রাজাকে ছলনা করে তার 3 পদ ভূমি যখন নিচ্ছিলেন, তখন এক পদে সমস্ত বলির ভূভাগ গ্রহণ করে নিলেন, আর একটা চরণে একেবারে বলি রাজা, শুধু বলি রাজা কেন, পুরো একেবারে সত্যলোক জনলোক তপলোক একটা চরণ সমস্ত লোককে অতিক্রম করে চলে গেল, ব্রহ্মলোকে পৌঁছে গেল। ব্রহ্মাজি চিন্তা করলে কি হলো, এত বড় এত বৃহৎ চরণ তপলোকে পৌঁছে গিয়েছে, দেখি দেখি কার চরণ। উনি ভালো করে প্রত্যক্ষ করে দেখলেন, বাবা এ তো ভগবানের সেই চরণ, কি সুন্দর ধ্বজ অঙ্কুশ পদ্ম চিহ্ন যুক্ত ভগবানের চরণ। বাহ! উনি কুমণ্ডল থেকে জল দিয়ে চরণটা ধৌত করে দিলেন। ওই চরণ ধৌত জল থেকে গঙ্গার উৎপত্তি হয়ে গেল। ওই চরণ ধৌত জল থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। কিন্তু এখন গঙ্গা দেবী বলছেন, আমি যখন এই ভূভাগের উপর পড়ব, তখন আমার যে বেগ, ওই বেগে আমি একেবারে পাতালে প্রবেশ করে ফেলবো। আমি তো মর্তের মাটিতে বহিত হতে পারবো না, আমার বেগটাকে ধরতে হবে। তখন ওই ভগীরথ তিনি কি করলেন, মহাদেবের তপস্যা করলেন। দিব্য সেই মহাদেবের তপস্যা করার পর মহাদেব আনন্দিত হলেন, মহাদেব প্রসন্ন হলেন। মহাদেব যখন প্রসন্ন হলেন, তখন মহাদেব বলছেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই, ওই গঙ্গার বেগটাকে আমি ধরবো। ওই যে প্রবল গতিবেগ গঙ্গা, তাকে আমি আমার জটার মধ্যে ধরে আস্তে আস্তে মর্তের মাটিতে প্রবাহিত করে দেব। তুমি ভগীরথ অনেক তপস্যা করেছো, আমার অনেক সাধনা করেছো, তাতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি, সেজন্য আমি ওই বেগটা ধরতে রাজি। এখন গঙ্গা দেবীকে বললেন, মা তুমি এসো, আমার মহাদেব দেবাদিদেব মহাদেব উনি কিন্তু আপনার গতিবেগকে ধরবে এ কথা দিয়েছে। তাই গঙ্গা দেবী উনি ভগবানের চরণ থেকে এলেন। আসার পর কি করলেন, প্রথমেই সেই মহাদেব তার জটার মধ্যে গঙ্গাকে ধরলেন। সেই যে প্রচন্ড বেগে ধাবিত হচ্ছিল, জটার মধ্যে ধরে ফেললেন, ধরে এবার আস্তে আস্তে মর্তের মাটিতে প্রবাহিত করে দিলেন। সেই গোমুখ গুহা থেকে, হিমালয়ের সেই গোমুখ থেকে আস্তে আস্তে করে প্রবাহিত করে দিলেন। গঙ্গা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, আগের দিকে ভগীরথ যাচ্ছে, মাকে আহ্বান করতে করতে, শঙ্খ ধ্বনি করতে করতে ভগীরথ যাচ্ছেন, আর পেছনে গঙ্গা মা যাচ্ছেন। যেখান দিয়ে যাচ্ছেন সমস্ত জায়গাকে পবিত্র করে চলে যাচ্ছেন। একটা সময় সেই গঙ্গা পৌঁছে গেল কোথায়, সেই কপিল মুনির আশ্রমে। ওইখানে এসে গেল। এখন সেই গঙ্গার জলের স্পর্শ দ্বারা সেই যে সগর রাজার 60,000 পুত্র, তারা কিন্তু কি হলো না, সেই জলের দ্বারা পবিত্র হয়ে তারা স্বর্গে চলে গেল। এইভাবে মর্তের বুকে প্রথম গঙ্গাকে অবতরণ করিয়েছিলেন কে, ভগীরথ। কবে, আজকের দিনে অক্ষয় তৃতীয়া। এই অক্ষয় তৃতীয়া দিনে গঙ্গা দেবী মর্তে এসেছিলেন। বলো মা গঙ্গা কি জয় হো, বলো ভগীরথ রাজা কি জয় হো, বলো দেবাদিদেব মহাদেব কি জয় হো, বলো ভক্তবৎসল ভগবান কি জয় হো। জয় জয় শ্রী রাম। রাধে। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, ভস্মীভূতা সঙ্গেন সজতা সগরাত্মজঃ কিং পুনঃসদ্বয়া দেবীং যে সেবন্তে দিতব্রতাঃ। বলছেন পরীক্ষিত, শুধুমাত্র দেহভস্যের সাথে গঙ্গা জলের স্পর্শ হওয়াতে সগর পুত্র স্বর্গে চলে গেল,
তাই যারা নাকি ব্রত ধারণ করে শ্রদ্ধার সাথে গঙ্গা দেবীর সেবা করবেন তাদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? হ্যাঁ, শুধুমাত্র গঙ্গা জল স্পর্শ মাত্রই যদি স্বর্গরাজার পুত্রগণ তারা যদি স্বর্গ লাভ করতে পারে, যারা নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রত ধারণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গঙ্গা স্নান করবে তাদের যে পূর্ণ হবে, তারা যে স্বর্গ লাভ হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কি এই জন্য গঙ্গা দেবীর এত মাহাত্ম্য, গঙ্গার জলে সমস্ত পবিত্রতা লাভ করা যায়। এই জন্য মহাস্নান হয়ে গেল কুম্ভ স্নান। কি তো মানুষ, কত মানুষ ছুটেছে গঙ্গায় স্নানের জন্য, জীবনকে ঝুঁকি রেখে কত মানুষ মারাও গিয়েছেন। কেন? পূর্ণ শরীরা গঙ্গায় স্নান করে পবিত্রতা লাভ করবেন। তো এই জন্য যারা ব্রত ধারণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গঙ্গা স্নান করবেন, গঙ্গার আরাধনা করবেন, তাদের অবশ্যই স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। তো এই হলো গঙ্গার মাহাত্ম্য। গঙ্গা দেবীর কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য কথা আমরা শ্রবণ করলাম। এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে কিন্তু ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তের মধ্যে অবতরণ করিয়েছিলেন। তাহলে এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে প্রথমে কি বলেছিলাম না, সত্য যুগের সূচনা হয়েছিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। দ্বিতীয় মাহাত্ম্য কি না, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গঙ্গা দেবীকে মর্তে অবতরণ করানো হয়েছিল। সুখদেব গোস্বামী এই এতক্ষণই সুন্দর করে সেই কথাগুলো পরীক্ষিত মহারাজকে বললেন। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, প্রভু আচ্ছা এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে আর কিছু গুরুত্ব নেই, আর কোনো লীলা নেই? বলছেন অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অনেক লীলা আছে, শুধু মর্তে গঙ্গার অবতরণ হয়নি, এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ভগবানের এক বিশেষ অবতার পরশুরাম, সেই পরশুরামের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি এই ক্ষত্রিয়কে 21 বার নিক্ষত্রিয় করেছিলেন পৃথিবীতে। সেই পরশুরাম ভগবানের এক অবতার পরশুরাম, তিনি কিন্তু আবির্ভূত হয়েছিলেন কবে? অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে কিন্তু পরশুরাম এসেছিলেন। এই জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দেখবেন ভালো করে ক্যালেন্ডারে পঞ্জিকাতে বলবে এই দিনটা পরশুরাম জয়ন্তী, অর্থাৎ ভগবানের এক অবতার পরশুরাম তার আবির্ভাবের দিন। এই পরশুরামের সম্পর্কে আমাদের একটু জানা প্রয়োজন। পরশুরামের কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য আমরা শ্রবণ করব। তিনি কেন এই পৃথিবীকে 21 বার 21 বার নিক্ষত্রিয় করেছিলেন? আসলে ক্ষত্রিয় বংশের একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, তার নাম হলো কার্তবীর্যার্জুন। ইনি ক্ষত্রিয় বংশের, ক্ষত্রিয় হৈহয় বংশের প্রভাবশালী একজন রাজা কার্তবীর্যার্জুন। ইনি একদিন বনে শিকার করতে এলেন। শিকার করতে করতে উনি পরিশ্রান্ত হলেন, ক্লান্ত হলেন। ক্লান্ত হয়ে এক মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। সেই মুনির নাম ছিল যমদগ্নি ঋষি। সেই যমদগ্নি ঋষির আশ্রমে এলেন। যমদগ্নি ঋষির আশ্রমে এসে বলছেন, হে ঋষিবর, মুনিবর, হে মহাত্মা, আমি বড় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হয়েছি। আমার সমস্ত পরিকর পরিজন যারা আমার সঙ্গে এসেছে শিকারে, সবাই বড় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত। আপনি যদি কৃপা করে কিছু সেবা দেন। সেই কার্তবীর্যার্জুনের তার আকুতি, তার মিনতি শ্রবণ করে যমদগ্নি ঋষি তিনি বড় আনন্দিত হলেন। বাহ, কোন এক রাজা তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী সকলকে নিয়ে আমার আশ্রমে এসেছে, এসে একটু সেবা চাইছে, এটা যদি দিতে পারি তো আমার জীবন সার্থক হবে। কি এরকম সেবার সুযোগ তো সবসময় হয় না। যাক, অযাচিত ভাবে যদি কেউ এসে কিছু চায়, এ তো পরম সৌভাগ্য। তখন সেই মহাত্মা উনার আশ্রমে একটা কামধেনু গাভী ছিল। কামধেনু গাভী, এই কামধেনু গাভীর কাছে যে যা চাইবে তাই প্রাপ্ত করবেন, সব কিছু দিতে পারে। তো সেই যমদগ্নি ঋষি উনি কি করলেন, সেই কামধেনু গাভীর কাছ থেকে সমস্ত কিছু
দ্রব্য, সুন্দর সুন্দর খাওয়া দাওয়ার সমস্ত কিছু, সমস্ত দ্রব্য চেয়ে নিলেন। আর সেগুলো দিয়ে সেই কার্তবীর্যার্জুন সহ সমস্ত তার সৈন্যবাহিনী পরিকর যারা এসেছিল সকলকে সন্তুষ্ট করে ভোজন করালেন, দক্ষিণা দিলেন। কার্তবীর্যার্জুন বললেন, বাহ, যমদগ্নি ঋষির তো কোনো মূল্য নেই এখানে। ওই কামধেনু গাভীটা ছিল বলে গাভীর জন্য আমাদের সেবা করতে পারলো। হ্যাঁ, ওর আর কি মূল্য আছে, গাভীটাকে যদি আমি নিয়ে চলে যাই ব্যাস। তো এই জন্য তার যারা সৈন্যবাহিনী ছিল তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, ইশারা করে দিলেন, যাও। সেই যমদগ্নি ঋষির কাছে কোনো অনুমতিও নিলেন না, জোরপূর্বক হরণ করে নিয়ে চলে গেলেন। কামধেনু গাভীটিকে জোরপূর্বক বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে চলে গেলেন কার্তবীর্যার্জুন। তখন কিন্তু এই যমদগ্নি ঋষির পুত্র হলেন পরশুরাম। পরশুরাম তখন সেই আশ্রমে ছিলেন না, উনি পরে সেই যখন আশ্রমে এলেন, তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তীর্থ ভ্রমণ সেরে যখন আশ্রমে ফিরে এলেন, দেখলেন যে সেই গাভীটি নেই। তার জন্য পিতা ক্রন্দন করছেন, যমদগ্নি ঋষি ক্রন্দন করছেন, আর সেই গাভীটি নেই আশ্রমে। পিতাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝতে পারলেন যে এটা ক্ষত্রিয় বংশের অধিপতি, হৈহয়ী বংশের অধিপতি কার্তবীর্যার্জুন নিয়ে গিয়েছে। তাহলে কি করতে হবে? হরণ করে নিয়ে আসতে হবে, আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এই জন্য সেই পরশুরাম, উনার হাতে সবসময় একটা কুড়াল থাকতো, কুঠার। সেই কুঠারটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। উনি যখন সেই হৈহয়ী বংশে, সেই ক্ষত্রিয় বংশে, সেখানে যখন সেই রাজার প্রাঙ্গণে এলেন, তখন ওই পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ হলো। সেই যুদ্ধে সমস্ত সৈন্যবাহিনী সকলে পরাজিত হয়ে গেলেন। সমস্ত সৈন্যবাহিনী সবাই পরাজিত হয়েছে। এখন সেই কার্তবীর্যার্জুন তিনি চিন্তা করলেন, আমাকেই যুদ্ধে আসতে হবে। কার্তবীর্যার্জুন যুদ্ধে এলেন। যুদ্ধে যখন এলেন, পরশুরামের সঙ্গে পেরে উঠতে পারলেন না। পরশুরাম কি করলেন? কার্তবীর্যার্জুনের মাথা কেটে দিলেন। ওর বাহু ছিল সহস্র বাহু, 1000টা বাহু ছিল। প্রথমে বাহুগুলোকে ছেদন করে দিলেন, যেমন গাছের ডাল কাটা হয় না, তেমনি কুঠার দিয়ে সমস্ত বাহুগুলোকে ছেদন করে দিলেন। তারপর একেবারে মাথাটা কেটে দিলেন। কার্তবীর্যার্জুন মারা গেল। আর ওই পরশুরাম উনি কি করলেন? সেই গাভীটি নিয়ে আবার আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমে রেখে দিয়ে উনি আবার তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গেলেন। এইদিকে সেই কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা, তারা কিন্তু পিতার মৃত্যুতে ক্রোধান্বিত হলেন। চিন্তা করলেন যে আমার পিতাকে এইরকম করে, তার 1000টা বাহু ছিল, বাহুগুলোকে ছেদন করলো, তারপর তাকে একেবারে হত্যা করে ফেললো। আমি কিন্তু ছাড়বো না। এই বলে সেই কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রগণ তারা কিন্তু আক্রমণ করলো। কোথায়? সেই যমদগ্নি ঋষির আশ্রমে। তখন কিন্তু পরশুরাম আবার নেই। কামধেনু গাভীটিকে রেখে দিয়ে উনি আবার তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গেছেন। এই সুযোগটা পেয়ে ওই পুত্রগণ কার্তবীর্যার্জুনের, তারা কি করলেন না, আক্রমণ করে যমদগ্নি ঋষিকে মেরে ফেললেন। যমদগ্নি ঋষিকে মেরে ফেললেন। আমার পিতার যেমন মৃত্যু হয়েছে, আমরাও তেমন প্রতিশোধ নিলাম, ওর পিতাকেও আমরা শেষ করে দিলাম। এখন সেই যখন মারা গিয়েছেন যখন মারা গিয়েছেন যমদগ্নি ঋষি, তখন সেই যমদগ্নি ঋষির স্ত্রী তিনি খুব কান্নাকাটি করছেন, খুব কাঁদছেন, রোদন করছেন। আর সেই কান্নার শব্দ পৌঁছে গেল পরশুরামের কর্ণে। পরশুরাম দেখলেন আমার মা কাঁদছে, তাহলে কোনো কিছু একটা অঘটন ঘটে গিয়েছে। উনি ত্বরান্বিত হয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমে ফিরে এসে দেখছেন যে পিতা মারা গিয়েছে। ওই কার্তবীর্যার্জুনের ছেলেরা তার পিতাকে বধ করেছে, তার জন্য মা ক্রন্দন করছেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই পরশুরাম আবার কুঠার হাতে বেরিয়ে পড়লেন। কুঠার হাতে বেরিয়ে পড়লেন এবং সেই আবার হৈহয়ী বংশ, সেই
বংশে আক্রমণ করলেন। আক্রমণ করে কি করলেন, সমস্ত সেই যে কার্তবীর্যার্জুনের ছেলেরা ছিল প্রত্যেকটা ছেলের তাদেরকে বধ করলেন, তাদের মাথাগুলোকে কেটে কেটে জমা করে একটা পাহাড় করে দিলেন। এতেই কিন্তু তিনি শান্ত হলেন না, তিনি চিন্তা করলেন যে আমি কোনো ক্ষত্রিয়কেই রাখবো না, যত ক্ষত্রিয় থাকবে সকলকে হত্যা করব, এই বংশে যারাই আসবে সকলকে হত্যা করব। এই জন্য এই পরশুরাম 21 বার ক্ষত্রিয়দেরকে এই পৃথিবী থেকে নিক্ষত্রিয় করেছিলেন, ক্ষত্রিয়কে ধ্বংস করেছিলেন। একটা ক্ষত্রিয় এলে মেরে ফেলবো, 21 বার নিক্ষত্রিয় করেছিলেন। তিনি হলেন সেই পরশুরাম, ইনি ভগবানের এক অবতার। বলে পরশুরাম ভগবান কি জয় হো, বলো ভক্তবৎসল ভগবান কি জয় হো, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বল। আসুন আমরা একটু ভজন শুনি, একটু ভগবানের ভজন শুনি, বাকি আরেকটু প্রসঙ্গ লীলা আলোচনা শ্রবণ করব, তারপর শীঘ্রই বিশ্রাম দেব। আসুন আমরা একটু। ও গো রাধা রানী, ও গো কৃপাময়ী, কৃপা করুণা, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না রাধে, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না রাধা রানী কৃপাময়ী, ও গো রাধা রানী কৃপাময়ী, কৃপা করুণা, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না রাধে। বৃন্দাবনে আছে যত তুলসীর রাধা তনে নৃত্য করে যত সখীগণ, বৃন্দাবনে আছে যত তুলসীর রাধা তনে নৃত্য করে যত সখীগণ। ও গো রাধা রানী, ও গো কৃপাময়ী, ও গো রাধা রানী কৃপাময়ী, কৃপা করুণা, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না রাধে, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না। যমুনাতে জলানিতে শুদ্ধ হবে রাধে রাধে বলে মোরা করব রে দর্শন, যমুনাতে জলানিতে শুদ্ধ হবে রাধে রাধে বলে মোরা করব রে দর্শন। ও গো রাধা রানী, ও গো কৃপাময়ী, ও গো রাধা রানী কৃপাময়ী, কৃপা করুণা, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না রাধে, কৃপা করে বৃন্দাবনে চলো না। রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড গিরি গোবর্ধন,
দর্শনে করব মোরা সকল তুনয়ন রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড গিরি গোবর্ধন দর্শনে করব মোরা সকল তুনয়ন ওগো রাধা রানী ওগো কৃপাময়ী ওগো রাধা রানী কৃপাময়ী কৃপা করো না কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না রাধে কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না রাধে 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 জয় রাধে 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 জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে जय राधे जय राधे बोलो राधा रानी की जय हो बोलो कृष्णा कन्हैया लाल की जय हो बोलो भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राम राधे তাহলে আমরা অক্ষয় তৃতীয়ার বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রবণ করছি। এই অক্ষয় তৃতীয়া দিন অনেক লীলায় ঘটেছিল। তাহলে এই অক্ষয় তৃতীয়া দিনে পরশুরাম ভগবানের অবতার, তার আবির্ভাব হয়েছিল, তার সম্পর্কে কিঞ্চিত আমরা শ্রবণ করলাম। পূর্বে আমরা গঙ্গার আবির্ভাব সম্পর্কে শ্রবণ করলাম। এই অক্ষয় তৃতীয়া দিন, এই দিন ব্যাসদেব মহাভারত রচনা শুরু করেছিলেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস হলো মহাভারত। এই মহাভারতের মধ্যে কি আছে? এই মহাভারতের ভেতরে বিশেষ একটি ভীষ্ম পর্ব, সেই পর্বের ভেতরে 25 নম্বর অধ্যায় থেকে 42 নম্বর অধ্যায়, 18টি অধ্যায় বের করে নিয়ে এসে কি শাস্ত্র রচিত হয়েছে? শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। কি শ্রীমদ্ ভগবত গীতা কোথা থেকে এসেছে? মহাভারত থেকে। মহাভারতের ভেতরে ভীষ্ম পর্বের 25 নম্বর অধ্যায় থেকে 42 নম্বর অধ্যায়কে আলাদা করে বের করে নিয়ে এসে এই 18টি অধ্যায় নিয়ে গীতা শাস্ত্র রচিত হয়েছে। এটা একটা অক্ষয় কীর্তি। তাই এই অক্ষয় তৃতীয়া দিনেই ঘটেছিল। ব্যাসদেব কেমন করে মহাভারত রচনা করলেন? না, ব্যাসদেব উনি হলেন ভগবানের অবতার। এই ব্যাসদেব উনি প্রথমে দেখলেন যে কলিযুগের মানুষ তো বেদ পড়তে পারছে না, বেদ তো একটা বিরাট গ্রন্থ, বেদ কি করে অধ্যয়ন করবে? এত বড় বৃহৎ গ্রন্থ তো আর অধ্যয়ন করা সম্ভব হবে না। তাহলে কি করতে হবে? বেদকে আমি ভাগ করে দেব। একটা অখণ্ড বেদ ছিল, সেই বেদটাকে উনি ভাগ করে দিলেন 4 ভাগে। ঋক, সাম, যজুর, অথর্ব। একটা অখণ্ড বেদকে উনি 4 ভাগে ভাগ করে দিলেন। কেন? না, খণ্ড খণ্ড করে দিলে মানুষ সেটি গ্রহণ করতে পারবে। এই একটা অখণ্ড বেদকে 4টা ভাগে ভাগ করে দিয়ে প্রচার করলেন, কিন্তু ঠিক কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার হলো না। কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার ঠিক হলো না। উনি চিন্তা করলেন বেদটা ভাগ করেও তো হলো না, কি করব? উনি সপ্তদশ পুরাণ রচনা করলেন। 17খানা পুরাণ। সেই বিষ্ণু পুরাণ, কুর্ম পুরাণ, ব্রাহ্ম পুরাণ, নৃসিংহ পুরাণ, কল্কি পুরাণ, বামন পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, এই সমস্ত করে 17খানা পুরাণ রচনা করলেন। উনি চিন্তা করলেন এবার আমি কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার করতে পারবো। এই পুরাণগুলো রচনা করার পরেও ঠিক পুরাণ মানুষ পড়ল না। পুরাণ পড়ে কৃষ্ণ ভক্তি গ্রহণ করলো না। তখন উনি চিন্তা করলেন তাহলে পুরাণের দ্বারা হলো না। উনি তখন এই মহাভারত রচনা শুরু করলেন। এই আজকের দিনে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই উনি মহাভারত রচনা শুরু করেছিলেন। উনি মহাভারত রচনা করলেন, চিন্তা করলেন এবার আমি এই মহাভারতের প্রচার দ্বারা কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার করতে পারব। কিন্তু উনি এই মহাভারত রচনা করার পরেও পারলেন না পুরোপুরি কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার। কিছুটা হলো, কিন্তু পুরোপুরি কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার প্রসার হলো না। তখন উনি
নারদ মুনির কৃপা নিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করেছিলেন। বলিয়ে ভাগবত ভগবান কি জয় হো। এই ভাগবত রচনা করে উনি কিন্তু ফলপ্রসূ হয়ে গেলেন। এই ভাগবতের প্রচার প্রসার হলো, কৃষ্ণ ভক্তি গ্রহণ করলো। এই কলিযুগে কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভক্তি, জ্ঞান ভক্তি, বৈরাগ্যকে প্রকটিত করতে পারে একটাই গ্রন্থ, তা হলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। যদি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ আমরা শ্রবণ করতে পারি, আমাদের মধ্যে কি আসবে? ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এগুলো প্রকটিত হবে। আমাদের জীবন সার্থক হবে। আমরা ভগবানের চরণ আশ্রয় গ্রহণ করে মনুষ্য জীবন সার্থক করতে পারব। তো যাই হোক, মহাভারতের রচনা শুরু হয়েছিল, আর মহাভারতের ভেতর থেকে গীতার আবির্ভাব হয়েছে। গীতা একটি আমাদের সকলের জন্য গীতা শাস্ত্র, মানে প্রথম পাঠ হলো গীতা শাস্ত্র। প্রত্যেককেই আমাদের গীতা আগে শাস্ত্র, গীতা শাস্ত্র আগে পড়তে হবে। এখানে ভগবানের সেই সুন্দর দিব্য বাণীগুলোকে, সেগুলোকে গ্রহণ করে আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে হবে। এইটা আগে দরকার। এই গীতা হয়ে গেলে এরপর ভাগবত, ভাগবত হলে তারপরে আমরা আরো হায়ার ক্লাসে চলে যাচ্ছি, একেবারে ইউনিভার্সিটি লেভেলে, চৈতন্য চরিতামৃত। তো এরকম স্টেপ আছে। তো এই জন্য গীতার ভূমিকা অনেকখানি। গীতা না হলে আমরা, গীতা হলো আমাদের সংবিধান। আমরা কেমন করে চলবো সংসার জীবনে, তার সংবিধান হলো গীতা। তো গীতা পাঠ করতে হয়। এই জন্য তো এই গীতা কোথা থেকে এসেছে? মহাভারতের ভেতর থেকে ভীষ্ম পর্বের 25 নম্বর অধ্যায় থেকে 42 নম্বর অধ্যায়, এই 18টি অধ্যায় ওখান থেকে চয়ন করে নিয়ে গীতা শাস্ত্র রচিত হয়েছে। মহাভারতের রচনা আজকের দিনে হয়েছিল। আজকের দিনে দেবী পার্বতী তিনি ভিক্ষা দিয়েছিলেন কাকে? স্বয়ং মহাদেবকে। দেবী পার্বতী আজকের দিনে মহাদেবকে অন্ন ভিক্ষা দিয়েছিলেন। এই জন্য দেবী পার্বতীর আর এক নাম হলো অন্নপূর্ণা। আজকের দিনেই সেই অন্নপূর্ণা দেবী অন্ন ভিক্ষা দিয়েছিলেন। এজন্য আজকে অনেকের বাড়িতে অন্নপূর্ণার পূজা হয়। এই অক্ষয় তৃতীয়া দিন অনেক গৃহে অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা হয়। কেন? অন্নপূর্ণা দেবী ইনি হলেন মা দুর্গা পার্বতী, তারই একটি রূপ হলো অন্নপূর্ণা রূপ। তিনি মহাদেবকে অন্নদান করেছিলেন আজকের দিনে। আর আজকের দিনে আরো অনেক লীলা ঘটেছিল। সেই দুর্যোধনের নির্দেশে আজকের দিনেই দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হয়েছিল। অক্ষয় তৃতীয়া দিনে দুর্যোধনের নির্দেশে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হয়েছিল। কে? সেই দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করেছিলেন ভরা সভায়। আর যখন সেই ভরা সভায় বস্ত্র হরণ শুরু হলো, তখন সেই সভা মধ্যে দ্রৌপদীর সমস্ত স্বামীরা বসেছিল, বিশ্বদেব বসেছিল, কত বড় বড় বীররা বসেছিল। কিন্তু দ্রৌপদী চিন্তা করলেন যে না, এদের দ্বারা সম্ভব নয়। কি আজকে ভরা সভার মধ্যে আমার বস্ত্র হরণ হচ্ছে, এরা কিছু করতে পারছে না। তাহলে করতে পারবে একজন, যার চরণে শরণ নিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, যার চরণকে আশ্রয় করতে পারলে জীবের সমস্ত দুঃখের মোচন হয়ে যায়। সেই দীনবন্ধু গোবিন্দের চরণে আমি আশ্রয় নেব। তাই সেই দ্রৌপদী তিনি সেই গোবিন্দের চরণে আশ্রয় নিলেন। হে গোবিন্দ, আমার তো আর কেউ নেই, তুমি ছাড়া এই অগতির গতি তুমি ছাড়া আর তো কেউ নেই। যদি রক্ষা করতে পারে তো তুমিই পারবে। তুমি আমার লজ্জা নিবারণ করো, তুমি আমার লজ্জা নিবারণ করো। যখন সেই ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন, দুহাত তুলে গোবিন্দ চরণে যখন নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন, পূর্ণ সারেন্ডার, তখন শ্রী গোবিন্দ তিনি কি করলেন? শত শত বস্ত্র জোগালেন। দুঃশাসনের ক্ষমতা নেই বস্ত্র শেষ করবে। বস্ত্র জুগিয়ে সেই দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করলেন। দ্রৌপদী জগতের জীবকে শিক্ষা দিলেন। জগতের জীব দেখো,
যদি তোমাকে কেউ রক্ষা করতে পারে, তাহলে সে হলো বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন। এই জগতে তুমি তোমার বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য অনেক চেষ্টা করতে পারো, কিন্তু সেই চেষ্টা হয়তো ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। আমরা সাধারণ মানুষ যখন বিপদাপন্ন হই, আমরা আত্ম সামর্থ্যের উপর নির্ভর করি। নিজে থেকে মনে করি যে এইটা করলে হয়তো বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারি, আত্ম সামর্থ্যের উপর চেষ্টা করি। দেখা যায় যে আত্ম সামর্থ্যের উপর চেষ্টা করে যখন বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টা করি, সেটা বিফল হয়ে যায়, পারি না। কিন্তু যারা ভক্ত হয়, সাধু হয়, বৈষ্ণব হন, তারা কিন্তু আত্ম সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে না। তারা যখন বিপদাপন্ন হয়, তখন বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনের চরণে এসে বলে, প্রভু এই বিপদ থেকে একমাত্র তুমি রক্ষা করতে পারো, আমার ক্ষমতা কোথায়, তুমি রক্ষা করো। আর তারা ভগবানের কৃপায় রক্ষা পেয়ে যায়। দ্রৌপদী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজকের দিনে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে দ্রৌপদী তার বস্ত্র হরণ করা হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণে শরণ নেওয়ার ফলে তিনি শত শত বস্ত্র জুগিয়ে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করলেন। বলো ভক্তবৎসল ভগবান কি জয় হো। জয় জয় শ্রী রাম। জয় জয় শ্রী রাধে। কথিত আছে যে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই নাকি সূর্যদেব পাণ্ডবদের বনবাসের সময় অক্ষয় পাত্র দান করেছিলেন। আপনারা জানেন, সেই যে পাশা খেলা হলো, সেই খেলায় অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদেরকে হারিয়ে দেওয়া হলো, পাণ্ডবদেরকে বনবাসে যেতে হলো। সেই বনবাস জীবনে কত কষ্টকর সেই বনবাস জীবন, কিন্তু এরা সেই বনবাস জীবনে সূর্যদেবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সূর্যদেব অক্ষয় পাত্র দান করেছিলেন। এক থালা অন্ন দ্রৌপদীর আহার গ্রহণের আগে পর্যন্ত থাকতো। সেই যখন ওনারা বনবাসে ছিলেন, সেই বনবাসে থাকাকালীন ওনাদের সেবার কোনো সমস্যা ছিল না। সূর্যদেব অক্ষয় পাত্র দান করেছিলেন দ্রৌপদীকে, মানে এক থালা অন্ন দ্রৌপদীর আহার গ্রহণের আগে পর্যন্ত থাকবে। যদি কোনো অতিথি এসে যায়, তাকে সেবা দিতে পারবেন। নিজেদের সেবা তো হবে, আবার অতিথি সেবাও করতে পারবেন। ওটা সূর্যদেবের কৃপায় হবে। এক থালা অন্ন সকলকে দেওয়ার পর দ্রৌপদী কিন্তু শেষে সেবা করবেন। বনবাস জীবনে দ্রৌপদী স্বামীকে কেমন ভক্তি করতে, শুধু বনবাস জীবন নয়, কিন্তু বনবাস জীবনে দৃষ্টান্ত, এত কষ্টের মধ্যে থেকেছে, এত দুঃখের মধ্যে থেকেছে, কিন্তু স্বামীর সেবা কেমন করে করতে হয় দ্রৌপদী দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছে। স্বামীর সেবা করে, তাদেরকে অন্নদান করে, যদি কোনো অতিথি এসে যায় তাদেরকে দিয়ে শেষে দ্রৌপদী সেবা করতেন। দ্রৌপদীর আহার গ্রহণের আগে পর্যন্ত এক থালা অন্ন সবসময়ের জন্য সুরক্ষিত থাকতো। স্টকে আছে এক থালা অন্ন, ওই এক থালা অন্ন দিয়ে এখন অনেক ভক্তকে সেবা দেওয়া যাবে। এটা সূর্যদেবের কৃপায় সম্ভব। তাও কিন্তু দ্রৌপদীর সেবা হয়ে গেলে আর কিন্তু হবে না, ওই সেবার আগে পর্যন্ত এক থালা অন্ন কিন্তু সাজানো থাকতো। তো এটা সূর্যদেব কৃপা করে দিয়েছিলেন। এই অক্ষয় তৃতীয়া দিন এই অক্ষয় পাত্রটি দ্রৌপদীকে দিয়েছিলেন। ওই পাত্রের দ্বারা সবসময় এক থালা অন্ন পূর্ণ থাকতো। এটা অক্ষয় তৃতীয়ার দিনের লীলা। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অনেক লীলা ঘটেছিল। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দীর্ঘকাল তপস্যা করার পর মহাদেবকে প্রসন্ন করে যক্ষরাজ কুবের স্বর্গের সমস্ত ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। কুবের ইনি ধন সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী, সমস্ত ধন সম্পদকে অধিষ্ঠান করতে পেরেছিলেন। কি করে না, মহাদেবের ভজন করে, মহাদেবকে ভক্তি করে, তাকে তপস্যায় তুষ্ট করে ইনি বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ধন সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হয়েছিলেন। সমস্ত ধন সম্পদকে করায়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এই কুবের মহাদেবকে তপস্যা করেছিলেন। তার এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মহাদেব তাকে দর্শন দিয়েছিলেন, কৃপা করলেন যে কুবের আজ থেকে সমস্ত ধন সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তুমি হবে, সমস্ত কিছু তোমার করায়ত্ত থাকবে। এটা অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে লীলা। তো এইরকম অনেক লীলা এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে হয়েছিল। আজকের দিনটি বিশেষ একটি দিন। গোয়া ও কেরল
এই তিথিতেই পরশুরাম ক্ষেত্র নামে চিহ্নিত। গোয়া এবং কেরল এই দুটি জায়গা, এই দুটি জায়গাকে অনেকে পরশুরাম ক্ষেত্র বলে। এই পরশুরামের আবির্ভাব হয়েছিল, তো এই জন্য গোয়া এবং কেরল এই দুটি জায়গার নাম বদলে পরশু, এই দুটি জায়গাকে গোয়া কেরল নাম এখনো আছে, কিন্তু এই দুটি জায়গাকে পরশুরাম ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করা হয়। এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে নামকরণ হয়েছে পরশুরাম ক্ষেত্র। সুতরাং এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনের অনেক মাহাত্ম্য আছে। আপনারা যদি বসেন তাহলে আর একটু মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ হবে। আমরা একটু ভজন শ্রবণ করব, ভজন শ্রবণ করে আর একটু 10 মিনিট কথা প্রসঙ্গ নিয়ে যাব, তারপর বিশ্রাম দেব। আগামী দিনে ঠিক সকাল 10:30টার দিকে আমরা ভাগবত কথা শ্রবণ করবেন। আজকে যেহেতু নামযজ্ঞ চলছে, অধিবাস করে নামযজ্ঞ শুরু করাতে একটু সময় লেগেছে। তারপর সমস্ত কিছু ঠিক করে যখন আমরা মঞ্চে বসলাম, এখানে ভাগবত কথা শুরু হলো, একটু মাইকের কিন্তু সমস্যা হলো, প্রত্যেকে বুঝতেও পেরেছেন। যাই হোক, সেটা ওনার কোনো দোষ নেই, হয়তো যে কোনো ভাবে হয়েছে। এখন কিন্তু মাইকের একটা মোটামুটি ঠিক সুন্দরভাবে, আর সেই সময় অনেক ভক্ত এসেছিল, ওরা ঠিক আনন্দ পেলেন না। যাক, এটা আমার অক্ষমতা, আমি আনন্দ দিতে পারলাম না, আমার হাতে তো নেই কিছু, ভগবান কৃপা না করলে হবে না, কৃপা করলো না, তাই এই জন্য ভগবান কৃপা করলো না, তার জন্য আজকে আনন্দ দিতে পারলাম না, অনেক ভক্তই চলে গেল। যাই হোক, আপনারা আছেন, শুনুন। আর আগামী দিন সকালে 10:30 থেকে আমরা বসবো, ভাগবতীয় কথা হবে, সুন্দর সুন্দর প্রসঙ্গ আলোচনা হবে, সুন্দর তত্ত্ব কথা আপনারা শ্রবণ করবেন। এবং সেইভাবেই যদি আপনারা সেই কথাগুলো শ্রবণ করেন, শ্রবণের তো ফল প্রাপ্ত করবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি সেইভাবে আমরা জীবনকে পরিচালিত করি, তাহলে অবশ্যই আমরা কৃষ্ণ ভক্তি থেকে বঞ্চিত হব না। এই মালিক মহাশয় সুন্দর করে এই আয়োজন করেছেন, প্যান্ডেল করেছেন, লাইটের ব্যবস্থা, আগামী দিন প্রসাদের আয়োজন আছে। অতএব সকলেই কৃপা করে আসবেন, আমরা প্রত্যেকেই সেই ভাগবতের কথা শ্রবণ করব। আর আমাদের শব্দ তরঙ্গের একটু সমস্যা ছিল, আজকে এখন মোটামুটি ঠিক হয়েছে। এরকম ভাবেই আগামী দিন একটু আগে থেকেই ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে, যাতে করে কোনো সমস্যা না হয়। যাই হোক, এখন প্রসঙ্গক্রম আরেকটু আমরা এগোবো। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে শঙ্করাচার্য ইনি কি করেছিলেন, এক নিঃসম্বল দম্পতির থেকে তাদের কুটিরে একমাত্র খাদ্যবস্তু একটি টেপারি ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নিদারুণ দৈন অবস্থা সত্ত্বেও ক্ষুধায় কাতর দম্পতি ভিক্ষাদানে এমন আগ্রহ দেখে শঙ্করাচার্য কলকাধার নামক বিখ্যাত শ্লোকটি রচনা করেছিলেন। শঙ্করাচার্য ইনি একজন মহাত্মা ছিলেন। তো এই মহাত্মা ইনি এক সময় এক নিঃসম্বল দম্পতির ঘরে গিয়ে এই অক্ষয় তৃতীয়া দিনে তাদের কাছে কিছু আহার্য দ্রব্য চেয়েছিলেন। তাদের কিচ্ছু ছিল না, তবুও তাদের আতিথেয়তা, অতিথি সেবার ক্রমটা অন্যরকম ছিল। তাদের যে ভালোবাসাটা, ভক্তিটা ছিল, তাদের ঘরে কিচ্ছু নেই, কিন্তু এই যে শঙ্করাচার্য যখন মহাত্মা পৌঁছে গিয়েছেন, তার প্রতি যে উৎকণ্ঠা সেবার জন্য, একটা টেপারি ফল মাত্র ছিল, সেই ফলটা দিয়ে সেবা করলেন। এতে খুব সন্তুষ্ট হলেন শঙ্করাচার্য, তাদেরকে কৃপা করলেন এবং তিনি কলকাধার নামে একটি সুন্দর শ্লোক রচনা করেছিলেন এই অক্ষয় তৃতীয়া দিনে। তো এরকম সুন্দর সুন্দর দিব্য প্রসঙ্গ আছে এই অক্ষয় তৃতীয়া দিনে। এই অক্ষয় তৃতীয়া দিনে আরো দুটো সুন্দর লীলা হয়েছিল, যে লীলাগুলো আমরা আগামীকাল শ্রবণ করব। কোন দুটো লীলা? এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সুদামা বিপ্র তিনি গিয়েছিলেন বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধীশ তার ঘরে, তার স্ত্রী তাকে পাঠিয়েছিলেন। এই যে ভক্ত সুদামার কথা আমরা আগামীকাল শ্রবণ করব। এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই কিন্তু সুদামা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধীশ তার রাজ দরবারে এসেছিলেন, দ্বারকায় এসেছিলেন। সেই লীলা প্রসঙ্গ আমরা শ্রবণ করব। এবং আজকের দিনে জগন্নাথ দেবের ওই যে মলয়ধ্বজ চন্দন যাত্রা, আজকের দিন থেকে চন্দন যাত্রা শুরু। এই চন্দন যে লেপনের কাজটা আজকের দিন থেকে শুরু। এই চন্দন লেপনের গুরুত্বটা কি, কেন জগন্নাথ দেবকে চন্দন লেপন করা হয়, কোন লীলা থেকে,
জগন্নাথকে চন্দন লেপন শুরু হলো। সেই চন্দন যাত্রা, চন্দন লেপন, প্রচন্ড গরম থেকে জগন্নাথকে শীতল রাখার জন্য, তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য চন্দন লেপন করা হয়। কেন সেই চন্দন লেপন করা হয়, কোন লীলা থেকে, কি সেই লীলা প্রসঙ্গ, সেই চন্দন যাত্রার কথা আমরা শ্রবণ করব। এই দুটো লীলা প্রসঙ্গ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ঘটেছিল। এই দুটি প্রসঙ্গ আমরা আগামী দিনে বিস্তৃত আকারে শ্রবণ করব। আজকে হরিকথা এখানে বিশ্রাম দেব। আসুন আমরা একটু ভগবানের চরণে শরণাগতি হয়ে ভগবানের ভজন একটু আস্বাদন করব এবং লীলা কথার বিশ্রাম দেব। আর হরিনাম চলছে, হরিনাম এরপর মঞ্চে হরিনাম হবে। সারা রাত্রি নিশিপ্রভা হরিনাম আছে। যারা জাগরণ করতে পারবেন খুবই ভালো, ভগবানের কৃপা পাবেন। আর তারপর আগামীকাল সকালে লীলা বিশ্রামের পর 10:30 নাগাদ আমরা বসবো হরিকথা আস্বাদনের জন্য। আপনাদের সকলের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভক্তিপথে থাকুন। এইভাবেই ভগবান আপনাদেরকে কৃপা করুন, ভক্তিপথে থেকে জীবন পরিচালনা করুন। এখন লীলা কথা এখানে বিশ্রাম ঘোষণা করছি। প্রত্যেকের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। যারা প্রসাদ পেয়েছেন অতি উত্তম, যারা এখনো পাননি প্রত্যেকেই প্রসাদ পাবেন। আগামী দিনে আপনাদের সকলের জন্য আমন্ত্রণ রইল। এখন হরিকথা বিশ্রাম ঘোষণা করছি। শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন, শুনে যেই জন অচিরাতে পায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরণ, চৈতন্য চরণ। শ্রী গুরু নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি। এখন পাঠের শেষে সমাপ্তি কীর্তন রাধারামের আমরা আশ্রয় নেব। তারপর আরো দু একটি ভজন গান আপনারা আস্বাদন করবেন। একটি হরে কৃষ্ণ। আসুন। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। রাধে গোবিন্দ, 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 রাধে গোবিন্দ। রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। হরি বল। শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র। রাধা রমন রস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, রাধা রমন রাস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ। জয় রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধা গোবিন্দ, রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধা গোবিন্দ। রাশেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, রাধেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র। পূর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ, পূর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ। জয় ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ, ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ। গোবিন্দ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
সবে মিলি করো কৃপায় আমি অতি মন্দ সবে মিলে করো কৃপায় আমি অতি মন্দ কৃপা করে দেহ যুগল চরণার বৃন্দ আমায় কৃপা করে দেহ যুগল চরণার বৃন্দ যেন শেষের দিনে বলতে পারি হারাধে গোবিন্দ শেষের দিনে বলতে পারি হারাধে গোবিন্দ যেন সবরেলে বলতে পারি হারাধে গোবিন্দ সবরেলে বলতে পারি হারাধে গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ 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 मन चल रे वृंदावन धाम मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाऊंगी राधे राधे गाऊंगी मन चले रे वृंदावन धाम मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाऊंगी राधे राधे गाऊंगी राधे राधे गाऊंगी शाम शाम गाऊं राधे राधे गाऊं शाम शाम गाऊं तेरी पुराण होएंगे काम राधे राधे गाएंगे मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन की बाके बिहारी वृंदावन की बाके बिहारी महिमा निहारी बाके बिहारी महिमा निहारी तुझे मिल जाए सामा सामा राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन में जमुना किनारे वृंदावन में जमुना किनारे वृंदावन में जमुना किनारे निर्मल शीतल होवे तुझे मिल जाए सामा सामा राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे तेरी पुराण होएंगे काम
राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे তখন হারমোনিয়ামে বুঝে তখন রেডি হয়ে তোমরা তখন ধরবে কিছু বুঝতে পারছো হারমোনিয়াম রেডি হয়ে তখন তোমরা ধরবে ওখানে ওখানে করবে ওখানে করো সপ্তাহে ওখানে করো ভালো হবে হ্যাঁ ওখানে সপ্তাহে ওইখানে মাইক্রোফোন নিয়ে এলো ওখানে ওখানে বসে যাবে ঠিক আছে না হ্যাঁ মনিটা শুনতে হবে ও হো হো মনিটা তাহলে এখানে চলে আসে আসো